बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, ईद दा समा है, हर कोई खुश है, कुर्बानी कर रहा है, गोश्त खाओ, मज़े करो, लेकिन अपने जेडे गरीब रिश्तेदार अजीज़ हैं उन्हों का भी खास ख्याल रखो। जी पुरानी रंजिशां ने वो हुण ख़त्म कर दो, गले ला लो, भावें ईदी ना दो लेकिन घट तो घट गोश्त उन्होंने दो। तो खास तौर पर एक गल का होर खास ख्याल रखो, जो गंद है ना गली में वो बिल्कुल नहीं पाना। जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उन्होंने कोऑपरेट करो। एक साल हो गया तकरीबन खेड़ा शो असीं सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल, हॉकी तो कबड्डी थानू पता मैं बड़े शौक नाल देखदा भी हैं, तो बड़े कप्तान भी आ चुके हैं, स्टार्स भी आ चुके हैं इस शो में। तो साडी यही कोशिश होती है हर खेड नू प्रमोट किया जाए, क्योंकि माँ बोली साडी जुबान है पंजाबी, तो उन्होंने प्रमोट करना भी बड़ा जरूरी है। क्रिकेट की सब तो पहले गल करते हैं जी, बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश के खिलाफ। थानू पता है तो सीरीज़ बिल्कुल वन साइडेड रही है, पाकिस्तानी जो बैटर्स ने एक्सपोज हो चुके हैं। तो हुण अगला साडा वनडे सीरीज़ का चैलेंज है वो है आस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो जी टीम अनाउंस हुई है, कोई बंदा तनकीद कर रहा है, फिर कोई सपोर्ट भी कर रहा है। बाबर आजम तो नसीम शाह की वापसी हुई है, लेकिन एक होर खिलाड़ी की भी वापसी हुई है, वो है हारिस रऊफ। असीं यह कहिए कि दुनिया के फास्टेस्ट स्क्रीन बॉलर ने वो इस लिहाज ना कि जो सानू उन्होंने जरूरत पैंदी आखिरी ओवर में तो उन्होंने सानू घबरा के रखता है। मतलब कभी उन्होंने सानू मैच नहीं जितवाया, उन्होंने कसम खा ली है कि सानू उन्होंने मायूस करना है, भावें एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो। लगता है कि माइक हैसन नूं बड़े प्यारे ने, नाल वो शाहीन शाह अफरीदी नूं बड़े प्यारे ने, क्योंकि लाहौर कलिंदर्स के कैप्टन ने, सानू पता है शाहीन तो पाकिस्तान टीम की भी क्यादत करते पे ने। इस अलावा हुनैन शाह जी परफॉर्म कर करके थक गए, उन्होंने स्क्वाड में शामिल नहीं किया। अली रजा ने हैट्रिक की है, उन्होंने भी किसी ने कंसीडर नहीं किया, किसी खाते नहीं लिखा। तो खास तौर पर वसीम जूनियर जिन्हें को बड़ी वेरीएशनस ने कहा जा रहा है कि हर सी जगह इस मुंडे नूं तुसीं टीम में पाना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी शामिल नहीं किया। तो सब तो वड्डा रोला जो हुण मैं तुहानूं दस्सण लग्या वो है मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि हुण कहा जा रहा है कि माइक हैसन बड़े सख्त खिलाफ ने। उन्होंने पहले T20 के दरवाजे बंद किए गए हैं, तो हुण कोशिश की जा रही है कि ODI के जोड़े दरवाजे ने वो भी पक्के पक्के उन्होंने बंद कर दिए जाए। तो रिजवान बारे मैं गल करना चाहता, वाहिद खिलाड़ी ने जिन्हों की क्यादत में असीं 22 साल तो बाद आस्ट्रेलिया नूं 2-1 तो हराया, फिर असीं साउथ अफ्रीका नूं उन्होंने होम सोइल में 3-0 तो हराया। तो रिजवान स्क्वाड में शामिल नहीं करना एक सवालिया निशान है अपनी जगह। स्टूडियो में मेरे नाल मौजूद ने जाफिर हुसैन साहब तो मियाँ असगर सलीमी साहब, दोनों जी ईद मुबारक। तो मियाँ साहब थोड़े को आगाज़ करते हैं क्रिकेट की असीं गल बाद चो करांगे, क्योंकि अज ईद का मौका है। जो यंगस्टर्स अगे आना चाहते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं मुख्तलिफ खेडों में जाके, उन्होंने रास्ते नज़र नहीं आते, बड़े मायूस ने, उन्होंने वास्ते की पैगाम दोगे? हाँ जी मुफाज साहब, सब तो पहले तो जोड़ा गए सब नूं ईद मुबारक। और जिस तरह तुसीं कह गए सी ना पहले जो दस दिता है कि ईद प्रोग्राम करना है, तो पहले ही जोड़ा गए ना मैं कुर्बानी शुरबानी जी करके जी गए ना, वो सब तो वड्डी गल है कि ईद वाले दिन सुबह सवेरे कसाई लभना वो बड़ा ही मुश्किल काम होंदा है। तो वो भी जोड़ा गए ना उन्होंने अपना तुहानूं पता रेट बड़े ही ज़्यादा तेज किए गए ने, तो लेकिन मैं परवाह नहीं की हैगी, इसलिए कि ईद का शो जोड़ा है ना खेडा वो असी करना है सी, और कम अज़ कम चूँकि बड़ा मकबूल प्रोग्राम है खेडा का खिलाड़ियों का, तो इसलिए जोड़ा गाना परवाह नहीं की। वो जोड़ा कुर्बानी शुरबानी सारी करके तो असी इस वक्त स्टूडियो के मौजूद है। और सब तो वड्डा जोड़ा इस वक्त जोड़ा गाना एक जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुण जोड़ा नवा चैलेंज है वो आस्ट्रेलिया की टीम कल पहुंच चुकी है, तुहानूं पता है ना। आस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त पाकिस्तान के मौजूद है, और सीरीज़ का जोड़ा गाना बड़ी बेताबी के नाल इंतजार हो रहा है। और मैं तुहानूं एक चीज़ दस दिया वैसे कि अगर पाकिस्तान टीम ये मैच और सीरीज़ जित जाती है तो जोड़े क्रिकेट फैन है ने उन्होंने ईद दे विच एक नवी ईद मिल जाएगी। जिस तरीके नाल साडे नाल बांग्लादेश दे विच साडे बंगालियां ने साडी टीम का हाल किया है, असी बड़े दिल बर्दाश्त है। लेकिन हुण मेरा ख्याल है कि जोड़ा गए ना जोड़े साडे मुंडियां नूं खुशी के मौके ते खुशी के जोड़े गए ना खुशखबरियां सुनानियां चाहिए ने। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो PCB की जी सिलेक्शन कमेटी है इस तो पहले कैंप भी लगा है, और गर्मी शदीद तरीन गर्मी के जिस तरीके खिलाड़ियों को रगड़ा लाया गया है, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने भी हुण गर्मी के जोड़े ना दिमाग वगैरह खुल गए होंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा होने परफॉर्म अच्छा करेंगे। और ये नहीं देखेंगे कि अगे होने आस्ट्रेलिया की टीम जी है ना दुनिया की जी बेस्ट टीम है वो है अच्छे तो अच्छा परफॉर्मेंस का ऑप्शन है। लोग कहते हैं सी टीम आ रही है आस्ट्रेलिया की, ना पैट कमिंस ने, ना हैजलवुड ने, ना ट्रेविस हेड ने, तो इन्होंने कोल मौका है पिछाड़ के रख देना आस्ट्रेलिया को। बिल्कुल यह चीज़ है, लेकिन मुफाज साहब जी क्रिकेट है ना क्रिकेट के कोई माड़ी तो कोई तगड़ी टीम नहीं होंगी, मैच ही होंगे, मैच नूं मैच ही लेना चाहिए है। तुसीं देखो ना कि अगर तुसीं बांग्लादेश नूं ईजी लै रहे जे
ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ A ਟੀਮ ਹੈ B ਟੀਮ ਹੈ C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ Z ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੁਝ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕੋਚ ਨੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆਪ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ 182 ਸਕੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 176 ਸਕੋਰ ਸੀ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦਾ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ 115 ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੋਹੇਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਦਾ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋਨੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਟੀਮ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁੰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਵਾਓ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫॉर ਦਾ ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਏ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ PCB ਨੇ ਸੈਕ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਟਨੈਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਇਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਪਾਲ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ
ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਹੇਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਹੇਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮੁਤਾਸਰਕੁਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲਿਸਟ ਏ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 12 ਇਨਿੰਗ ਖੇਡੀ 18 ਮੈਚਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 235 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਚ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਰੂਨੀ ਕੋਚ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਾਯੂਸ ਗੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ, ਮਿਸਬਾਉਲ ਹੱਕ ਤੇ ਆਕਿਬ ਜੁਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਕੱਦ ਕਾਠ ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਸਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਚ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 6 ਕੈਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ तमाम ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਮਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਓਡੀਆਈ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਨੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੱਦਾਹ, ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਫੈਸਲ ਅਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤੇ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਊਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਗੋਰੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈ, ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਐਲ ਤੇ ਡੈਥ ਓਵਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਊਟ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਕੁਆਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 16 ਰੁਕਨੀ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਕਸਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ ਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਨੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਐਲ ਡੈਥ ਓਵਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਨ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਨਾਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? देखो जी ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬੋਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਨਦ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਸਲਸੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਲੀਡ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ 2024 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਅੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਨਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਡਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸਐਲ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਗਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਚੂੰਕਿ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਸੌਸ਼ਕੀਲ, ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ। ਸੌਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੇ 4 ਇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29 ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2020 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਪਤਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। 2 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡਸ ਰਾਏ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੰਡੋਲਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਚਿਨ ਟੰਡੋਲਕਰ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਸਤਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਤੌਰ ਪਲੇਅਰ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਖੁਆਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨਾ, ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਾਂ, ਐਸੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ। ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਚੂੰਕਿ T20 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਤਰੀਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏ
ਹੈ ਟੀਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PSL ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਜਿਤਵਾਤੀ, 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ PCB ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2023 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਸਕੇ T20 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਪਤਾਨੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2024 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬਾਖਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਗਏ ਤੇ 2-1 ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਇੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੋਚ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਲਿਆਏ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਕੋਚ ਹਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਤਾਜ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਸਾਜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੱਗ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਖੇਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਰ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਟੀਮ ਹੈ, ਵਨਡੇ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵਨਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ T20 ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਟਾਮ ਲਿਥਮ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਨਡੇ ਤੇ T20 ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੂਚੂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਰ ਤੇ ਲੌਂਗਰ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਿਚ लॉर्ड्स पे जाकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖते हैं कौन जी क़यादत करता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।